शुभ सकाळ बंधुगण जय जगन्नाथ ओडिया एक्सक्लूसिव चैनल को आपण को स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर मुख्य समाचार गुड़िक कौन रही। भारत हाथरू यही टूर्नामेंटर आयोजन अधिकार छड़े नहीं पारे आईसीसी। पैन कार्ड रूल्स पैन कार्ड नियम रे बड़ परिवर्तन एबे प्रॉपर्टी ठारू नहीं गाड़ी इंश्योरेंस सबकि बदल जानतु नियम कौन रही। भारत में 8टा बाजी बेले पाकिस्तान में केतटा बाजी थाए 99% लोक आज भी जानी नाहंती उत्तर। यहाँ रही T20 वर्ल्ड कप विश्वकप विदा है ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 रे जिम्बाब्वे एंट्री टॉस भी ना होईगला बड़ निष्पत्ति। यहाँ रही क्षमता ग्रहण करने मात्रे यूनेस्को बड़ झटका देले तारिक गणतंत्र रे संस्कार आनिबा प्रस्ताव को प्रत्याख्यान। भारतर मास्टर स्ट्रोक फ्रांस देव राफेल बदल नेब पिनाका अमेरिकार HIMSRS उपरे पड़िबो भारी प्रभाव। यहाँ रही पृथ्वी उपरे घुरु बुलुचंती सिटी किलर हाथ टेकीदेला नासा। मूर्ख पेचा डरुआ कहिले टीवी भांगिले जोता मारिले निज देश को मुह देखई पारुनी टीम पाक। आसंतु नजर पकाइबा आज प्रथम मुख्य खबर कौन रही। नुआ दिल्ली T20 विश्वकप क्रिकेट रे भारत एवं पाकिस्तान मैच आयोजन करने नहीं आईसीसी को मुंड पुरेवाकू पड़ता। रिपोर्ट मुताबक आईसीसी एक बड़ टूर्नामेंटर आयोजन अधिकार भारत हाथरू छड़े नापी उद्यम कर T20 विश्वकप रे बांग्लादेश एवं परे पाकिस्तान भारत में मैच खेलिबे नहीं बोली जिद धरुथिले परे बांग्लादेश को टूर्नामेंट बाहर कर दि जाइथिला। पाखापाखि 1 मास पर्यंत भारत पाकिस्तान एवं श्रीलंका क्रिकेट टीम रे मध्य उपजी बद चर्चार कारण साजिला। ऑस्ट्रेलिया सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड रे प्रकाशित खबर अनुसार भारत एवं पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य उपजी कूटनीति विवादर समाधान नहेले बीसीसीआई हाथरू 2029 चैंपियनशिप ट्रॉफी एवं 2031 दिनिकिया विश्वकप आयोजन अधिकार जाइपे। ऑस्ट्रेलिया को एथिपाई परोक्ष प्रस्तुत रही कहुई चैंपियनशिप ट्रॉफी विशेष भाव कहुवा उक्त रिपोर्ट रे उल्लेख रही 2031 विश्वकप भारत और बांग्लादेश मिलित भाव यह आयोजन करेंगे बोली चूड़ांत होती। बांग्लादेश रे सरकार परिवर्तन यह विवादर समाधान घटाइबा बोली आशा करा जाउची। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर कौन रही। पैन कार्ड रूल बदली जीव पैन कार्डर नियम एबेठारु प्रॉपर्टी रु आरंभ करी गाड़ी इंश्योरेंस सबकि रे अप्लाई हम नुआ नियम। देश में टैक्स सिस्टम को सरल और स्वच्छ करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नि आयकर ड्राफ्ट नियम 2026 पैन कार्ड सहित जड़ित नियमगुड़ी पुनः परिभाषित कर प्रस्ताव रखी। नुआ आयकर ड्राफ्ट नियम 1 एप्रिल 2026 रु कार्यकारी होगाकू जाउची। ए नियमगुड़िक अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन होगाकू जाउची। विशेषकर जो कारोबार रे पैन कार्ड आवश्यक होउतिला नगद जमा एवं उठाण ठारू आरंभ करी जानवाहन एवं प्रॉपर्टी क्रय पर्यंत सबकिछि पाई सीमा परिवर्तन करा जायछि। नगद जमा एवं उठाण रे रहिछि एवं पर्यंत बैंक रे गोटिए दिन में 50,000 रु अधिक टंका जमा पाई पैन कार्ड देवार आवश्यकता थिला। तथापि नूतन ड्राफ्ट नियम प्रस्ताव अनुसार केवल एक आर्थिक वर्ष में गोटे किंबा अधिक बैंक अकाउंट रु 10 लाख किंबा ताठू अधिक नगद जमा किंबा उठाण पाई पैन बाध्यतामूलक हम। यह छोट कारोबार करुवा लोकंकु आश्वस्ति प्रदान करिवो। गाड़ी किणवा समय पैन केते आवश्यक आसंतु जानिबा। एबे पर्यंत मूल्य जहाँ होना कहीं गाड़ी किणवा समय पैन आवश्यकता होता। नूतन नियम आवश्यकता को परिवर्तन करा जायछि। एबे केवल 2 चकिया जान समेत जेकोसी जानर मूल्य 5 लाख अतिक्रम कले पैन आवश्यकता हेबो। यह मध्यम वर्ग किंबा एंट्री लेवल जान क्रय करुवा लोकों प्रक्रिया को सरल करिपारिबो। या पर होटेल रेस्टोरेंट एवं इवेंट बिल पाई कौन रही आसंतु जानिबा। विवाह पार्टी किंबा बड़ कार्यक्रम खर्च पाई मध्य पैन सीमा वृद्धि करिवार प्रस्ताव रही। होटेल रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल कन्वेंशन सेंटर बा इवेंट परिचालना सेवार बिल 1 लाख अतिक्रम कले पैन आवश्यकता हेबो। वर्तमान यार सीमा 50,000 रही। केवल बड़ प्रॉपर्टी डील ट्रांजैक्शन पाई पैन आवश्यक रही। या पर रही बीमा बा इंश्योरेंस अकाउंट पाई नूतन नियम। नुआ ड्राफ्ट अनुसार इंश्योरेंस कंपनी सहित अकाउंट आधारित संपर्क आरंभ कले पैन आवश्यकता रहिबो।
ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ 50,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ଼ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ CBDT ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଏପଟେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିଦା ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ସୁପର 8ରେ ଜିମ୍ବାୱେର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଟସ୍ ବିନା ହୋଇଗଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବର୍ଷା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିମ୍ବାୱେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଟସ୍ ବିନା ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଜିମ୍ବାୱେ ସୁପର 8 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। 2009 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପାଲେକେଲ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋରରୁ ପାଲେକେଲ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ଜିମ୍ବାୱେ ହାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଅତୁଟ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଜୟ ପାଇଁ କଙ୍ଗାରୁମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପାଣିଚିଆ କରିଦେଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କର ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଏପଟେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ୟୁନୁସ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ତାରିକ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ବା BNP କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ତାରିକ ରେହମାନଙ୍କ ସମେତ BNP ସାଂସଦମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇନାହାନ୍ତି। BNP ନେତା ସଲାଉଦ୍ଦିନ ଅହମଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। BNPର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ଜନମତର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 50%ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର BNP ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଆଣିଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ଆଲୋ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ସାଂସଦକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ BNP ସାଂସଦମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ସେମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ BNP ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ରେହମାନ ନେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜମାତ ଇସଲାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଜମାତ ନାଏବ ଆମିର ସୈୟଦ ଅବଦୁଲ୍ଲା ମହମ୍ମଦ ତାହେର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ BNP ପରି ଆମର ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସରକାର ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ରାଜ୍ୟସଭା ଭଳି ସଂସଦକୁ 200 ଦିନ କରିବା, ବିଦ୍ୟମାନ ସଂସଦ ସହିତ ଏକ 100 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଗଠନ କରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପାଇଁ ଏକ କଲେଜିୟମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଦି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଏପଟେ ଭାରତର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେବ ରାଫେଲ, ବଦଳରେ ନେବ ପିନାକା। ଆମେରିକାର HIMARS ରୂପରେ ପଡ଼ିବ ଭାରି। ଭାରତର ଏଭଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେଶ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତ କେବଳ ହତିଆର କିଣୁଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହତିଆରର ରପ୍ତାନିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ସାରିଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ହତିଆରର ରପ୍ତାନି କେବଳ ତୃତୀୟ ଦୁନିଆର ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ବିକଶିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି।
ଏହି କ୍ରମରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏକ ଖାସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ କରିସାରିଛି। ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ 4.5 ପ୍ଲସ୍ ପିଡ଼ିର 114 ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଡିଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାପରେ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ଡିଲ୍। ଭାରତ ହତିଆର କିଣିବାର ଇତିହାସ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଗା ଡିଲ୍ ମନେ କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରମ ପରିଷଦ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହା ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ମୋହର ଲଗାଇବେ। ଏହାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଗରୁ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଯେ ପିନାକ୍ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ। ଏହା ଭାରତର ଏକ ଭଲ ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାରେଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ସିଷ୍ଟମ, ଯାହାକି ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ଆମେରିକାର HIMARS ଏବଂ ରୁଷର ଟର୍ନାଡୋ ସହିତ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ପିନାକକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହି ଡିଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଭାରତରେ ହତିଆର ରପ୍ତାନୀର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ, ବିଶ୍ୱ ହତିଆରର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଏବଂ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭାରତୀୟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାର ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ହେବ। ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତ ଆସି ପିନାକା ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଲଞ୍ଚର ଓ ଗୋଳା ବାରୁଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସିଟି କିଲର, ହାତ ଟେକିଦେଲା ନାସା। ନାସାର ସତର୍କବାଣୀ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ସବୁଜ ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଛି 15,000 ରାକ୍ଷସ ସେନା। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ପୃଥିବୀ। ନାସାର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକେତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସିଟି କିଲର ଗ୍ରହାଣୁ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ନାସାର ଡିଟେକ୍ସନ ରାଡାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାସାର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ସିଟି କିଲର ଗ୍ରହାଣୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିନିକ୍ସରେ ଆମେରିକୀୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଦି ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଭିଳାଷରେ ଡକ୍ଟର କେଲି ଫାଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 15,000 ମଧ୍ୟମ ଆକାଶର ପୃଥିବୀ ନିକଟତମ ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହେଲେ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ପୃଥିବୀ ନିକଟତମ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି 140 ମିଟର ଚଉଡ଼ା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବିପଦ କାହିଁକି? ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡକ୍ଟର ନାନ୍ସି ଚାବୋଟ୍ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାର କହିଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କୌଣସି ବିମାନ ବା ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ଏହି ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଗ୍ରହଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଡାଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ରେଡିକେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମିଶନରେ ଏହାର କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 14,000 ମାଇଲ ବେଗରେ ଡିମୋଫୋର୍ସ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାକାଶଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନାସାର ଏହି ଡବଲ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ରେଡିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡାଟ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇଥିଲେ ନାନ୍ସି ଚାବୋଟ୍। ନାନ୍ସି ଚାବୋଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଡାଟ୍ ଏକ ସଫଳ ମିଶନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଉପୁଜେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ମୂର୍ଖ, ପେଚା, ଡରୁଆ କହିଲେ ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଜୋତା ମାରିଲେ। ନିଜ ଦେଶକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଟିମ୍ ପାକ୍। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗାକୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ବସିଦ୍ ଅଲି ସଲମାନ ଖାଁଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଏବଂ କାପୁରୁଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଶଂସକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କହିବା ସହିତ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବସିଦ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ କହିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେଉଁ ମୂର୍ଖମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯାଇଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଜିମ୍ବାୱେର ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଭୁଲିଗଲେ କି? ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୂର୍ଖାମି କୁହାଯିବନି ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପାକ୍ କ୍ରିକେଟର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଲିଂ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଭଲ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାମ କର। ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ କିଏ କହିଥିଲା? ବସିଦ୍ ଅଲି କେବଳ ସଲମାନ ଖାଁଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟରେ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବେ କି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ବାବର ଆଜମ ଭଳି ଖେଳାଳି ମାତ୍ର 5 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା କେତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ବାବରଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟାଟିଂ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଛକା ଚୌକା ମାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ବସିତ ଅଲିଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟରେ ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚବାଉଛି ପୁରା ଦେଶ, ଯାହାର ଝଲକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଟିଭିରେ ଭଙ୍ଗାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜୋତା ଫୋପାଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର 12 ବାଜିଲା ବେଳେ ଭାରତରେ କେତେ? ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ତିନୋଟି ଯାକ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବଂ ତିନୋଟିର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତଥାପି 99% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଦେଶର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ କେତେ ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁହେଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ, ତଥାପି ଆମେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭାରତରେ ରାତି ହୁଏ ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭାରତରେ ରାତି 8ଟା ହୁଏ ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହୁଏ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ IST ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସମନ୍ୱିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମୟ ବା UTCରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମୟ ଲାଗୁ ହୁଏ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ PST ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା UTCଠୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରେ, ତେଣୁ ଭାରତଠାରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ ଅଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ 24 ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦାଘ୍ରିମା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରେ। ତଥାପି କିଛି ଦେଶ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟାର ଅଫ୍ସେଟ୍ ବଜାୟ ରଖେ। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମେରିଡିଆନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ନିକଟରୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚାଲୁ। ନେପାଳରେ ନେପାଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ NST ଅନୁସରଣ କରେ, ଯାହା UTC ପ୍ଲସ୍ 5:45 ଭାରତଠାରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ 8ଟା ହେଲେ ନେପାଳରେ 8:15, ବାଂଲାଦେଶରେ 6ଟା ଭାରତଠାରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗରେ ଚାଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଏପିଷ୍ଟନ୍ର ଶିକାର ସାଜିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦିଆଯିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପିଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ଏପିଷ୍ଟନ୍ ଫାଇଲ୍ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଏମିତି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀ ଶିକାର ହେବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 6 ମାସ ପୂର୍ବେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଇମେଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୁବତୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏପଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ଶିକାର ଥିବା ଯୁବତୀ କିଏ ଏହାର ସୂଚନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଇମେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲୁଚାଯାଇଛି। ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍, ଇମେଲ୍ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶିକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏକ ଇମେଲ୍ ମୁତାବକ US ଅଧିକାରୀ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଇମେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ଏବଂ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠିକଣା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଇମେଲ୍ 13 ଜାନୁଆରୀ 2020ର, ଯାହା ବିଷୟ ରହିଛି ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ। ଇମେଲ୍ରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥେରାପି ସେସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଓ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଦୂତାବାସରେ ମୋର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦୟାକରି ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। धन्यवाद। आपण देखुछंती ओडिया न्यूज एक्सक्लूसिव।